مجھے نہیں معلوم کہ دربار میں کیا ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی جب گھر سے نکلی تو کیا ہوا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تیسرا دن تھا پیغمبر کے انتقال کو، اور تیسرے دن بیوی ایک مرتبہ سیاہ چادر اوڑھ کر اپنے گھر سے برآمد ہوتی ہے اور سیدھی تشریف لاتی ہے قبر مطہر رسول پر، اور آنے کے بعد کہتی ہے السلام علیکم یا بنا بابا آپ پر میرا سلام ہو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اپنے رسول پر رکھیے، اور رکھنے کے بعد وہ شعر پڑھا صبت علیہ بخائر لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں میں پڑتی تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتی۔ سوچتے رہیے گا کہ شہزادی نے اپنے کن مسائل کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی کی شہزادی شکایت کر کے وقت شہزادی گھر میں آئی، باپ پہ رونا شروع کیا۔ میرا یہ جملہ ایز اے ہیڈ لائن بطور عنوان کے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ بیوی گھر میں آئی، باپ پہ رونا شروع کیا۔ آل محمد نے ظلم کے خلاف جتنے جہاد کیے ان سب جہادوں میں سب سے بڑا جہاد کیا ہے۔ میں اب خدمت کرتا ہوں، بھائی مجلس ختم ہو آپ باہر نکلے، کوئی آپ کو ہنستا ہوا نظر آئے آپ نوٹس نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی روتا ہوا نظر آئے تو آپ کی فطرت آپ کو روکے گی، آپ کے قدم روک لے گی، میں پوچھو اس کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو شہزادی رو کر اپنے باپ کے سبب موت کی طرف متوجہ کر رہی، اتنا گریہ کیا کہ ایک دن مدینے والے علی کے گھر پہ آتے۔ بھائی میں اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر رہوں تو آپ کو کیا ہے؟ شہزادی اپنے گھر میں رو گئی، لیکن مدینے والوں کو چین نہیں، آئے علی کے پاس، کہا ابو الحسن بنت رسول تک ہمارا ایک پیغام پہنچا دے۔ کہا کیا ہے؟ کہا پیغام یہ کہ نبی کی بیٹی اپنے رونے کے لیے کوئی وقت معین کرے، جس وقت وہ روئے گی ہم اپنے کاروبار کو بند رکھیں، اس لیے کہ اس کے رونے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پڑتا ہے۔ یہ پیغام لے کر علی حجرہ سیدہ میں داخل ہوئے، نگاہ پڑی شہزادی پر، کہنے لگے بنت رسول تمہارے لیے مدینے والوں کا پیغام آیا، پیغام پہنچایا۔ شہزادی بیمار تھی، مسند پہ لیٹی ہوئی تھی، ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا علی ابو الحسن مدینے والوں کو جا کے بتا دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی اب انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے، ان کے رسول کی بیٹی اب انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی۔ تو ابو الحسن یہ تو پیغام تھا مدینے والوں کے، اور آپ سے خواہش ہے کہ آپ میرے لیے جنت البقیع میں ایک حجرہ تعمیر کر دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو لے کر وہاں چلی جایا کروں اور وہاں اپنے بابا پہ گریا کروں۔ علی نے تاریخ لکھی ہے، علی نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں حجرہ تعمیر کیا، جس کے کھنڈر آج بھی بیت الحزن یا بیت الحزن کے نام سے بولا، وہ حجرہ تعمیر ہوا۔ شہزادی روزانہ صبح اپنے بچوں کو لے کر اس حجرے میں جنت البقیع کے چل جائے، صبح سے لے کے دوپہر تک واپس کیا کرتی، بچوں کو لاتی، ہوائیں کے ضروریات فراغت کرتی اور فارغ کرتی بچوں کو، پھر واپس جاتی، پھر شام تک کشی کرتی، عصر کی نماز کے وقت واپس۔ دن پہ دن گزرے، بہت دن گزر گئے، اور شہزادی نے یہ معمول تھا کہ روزانہ بچوں کو لے کے جاتی، گریا فرماتی، شام کو آ جاتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت علی گھر سے نکل گئے، شہزادی گھر میں داخل ہو رہے، دروازے پہ بلاتا، علی نے شہزادی کی صورت دیکھی، رک گئے، کہنے لگے کہ
बिन्त रसूल, जब से रसूल का इंतकाल हुआ है मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देखी। ये आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी के आसार कैसे? बस ये सुनना था कि आप फतारा रहा आएगा शहनाजी के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अबुल हसन क्या पूछते हो? रोते रोते मैं सो गई। बाबा मेरे ख्वाब में आए, मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहने लगे बेटी तेरी मुसीबतों के दिन खत्म हो गए, आज तुम मेरे पास आने वाली है। तो अबुल हसन तुम जो मेरे चेहरे पे ये खुशी देख रहे हो ना, ये बाबा से मुलाकात की खुशी है। ये कह के गुजरे में दाखिल हो। अली बाहर निकल रहे थे ना, अली भी वापस हो गए। अब अली भी उसी गुजरे में आए। शहजादी बैठ गए। कितने बच्चे हैं शहजादी के? हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। एक मतलब कनीज को बुलाया, बस आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। कनीज को बुलाया, कहा बेटियों को ले जा, बेटियां कनीज के हवाले की। अली से कहा अबुल हसन बच्चों से कहें हजरत हुसैन कि जाए नाना की कब्र की ज़ियारत करें। बच्चे गए कब्र रसूल पर, बच्चियां गई कनीज के साथ। अब अली और फातिमा अकेले हैं ना, कहा अबुल हसन जरा दरवाजे को बंद कर, मैं आपसे वसीयतें करना चाह रहा हूं। अली ने दरवाजा बंद किया। अली खुद राजी है इन वसीयतों के। कहा अबुल हसन मेरे करीब बैठ गया। अली करीब बैठ गए। कहने लगे अबुल हसन अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी पहली वसीयत तो ये है कि अगर मैंने तुम्हारी खिदमत में कोई तकसीर की हो तो यही माफ कर दो, क़यामत में मुआखज़ा न करना। अली चीख मार के रोए। कहा बिन्त रसूल मैं गवाही देता हूं कि तुमने अपने हक में खिदमत को अदा किया। कहा अबुल हसन मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे बगैर मां के होंगे, तो अगर उनसे कोई तकसीर हो जाए तो डांट के बात न करना। अली कांपने लगे। कहा बिन्त रसूल तुम्हारे बच्चे साहिबाने तकदीर है, उनसे किसी खता का इम्कान नहीं है। पहली वसीयत। दूसरी वसीयत। कहा अबुल हसन मेरी तीसरी वसीयत ये है कि मेरा जनाजा पर्दे शब पे उठाया जाए और मेरे दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत की इजाजत न दी जाए। और अबुल हसन मेरी चौथी और आखिरी वसीयत ये है कि मुझे दफन करने के बाद भूल न जाना, कभी कभी मेरी कब्र पर सलाम के लिए आते रहना। अली ने वसीयत कबूल की, चीख मार के रोए और कहने लगे कि बिन्त रसूल मैंने तुम्हारी वसीयतें कबूल की, अब तुम मेरी वसीयतें कबूल करो। मेरी पहली वसीयत तो ये है कि अपने बाबा को मेरा सलाम पहुंचा देना और बतला देना कि उनकी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। और बिन्त रसूल मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मैंने तुम्हें ब्याह पे लाया तो मैं मुखलिस था, तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका, तो अपने बाबा से मेरी शिकायत न करना। और बिन्त रसूल मेरी तीसरी और आखिरी वसीयत ये है कि मैं कब्र पर सलाम के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि जब सलाम करूं तो अपने कानों से जवाब सलाम करूं। अली और फातिमा एक दूसरे को वसीयतें करने के बाद बैठे हुए रो रहे थे कि इतने में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। एक बार अली आगे बढ़े, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि हसन और हुसैन जुल्फों को बिखरा है, रोते हुए आ रहे हैं। कहा बेटो तुम तो नाना की कब्र की ज़ियारत के लिए गए थे, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बच्चों ने रो के कहा कि बाबा जैसे ही हम नाना की कब्र पे पहुंचे एक मरतबा इब्राहिम